ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ರೈತರ ಜೊತೆಲೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ, ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜೊತೆ, ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು. ಈಗ ಆಗಿರೋಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಏನಿದೆ 524 ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಘೋಷಣೆ ಆಗಿರೋದು. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು. ನಾವು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. In a landmark decision, the Karnataka government has announced record compensation for farmers affected by the Upper Krishna Project 3. At a special cabinet meeting chaired by Chief Minister Siddaramaiah, it was decided that farmers will receive Rs 40 lakh per acre for irrigated land and Rs 30 lakh per acre for dry land. UKP 3 involves raising the Almaty Dam's height from 519 to 524 meters, increasing storage capacity by 100 TMC feet. To achieve this, the state will acquire 1.33 lakh acres of land, of which over 75,000 acres will be submerged. Siddaramaiah said compensation will be paid in 3 financial years and assured farmers that their interests will be protected through consent awards. He also highlighted that the previous BJP government's offer of Rs 24 lakh and Rs 20 lakh per acre was rejected by farmers. The Chief Minister termed the new package as historic, estimating the project's total cost at Rs 70,000 crore with an annual expenditure of 15,000 to 20,000 crore rupees. Deputy Chief Minister D.K. Shivkumar announced that a land acquisition rehabilitation and compensation authority will be set up, led by a judge appointed by the Chief Justice to ensure fair arbitration under the Land Acquisition Act of 2013. In addition, Shivkumar revealed that the government has sanctioned 1,970 crore rupees for irrigation in Mandya, calling it the largest grant in the district's history. The Upper Krishna Project 3 is expected to benefit the drought-prone districts of Vijaypura, Bagalkot, Kalaburgi, Yadgir and Raichur, marking a major step toward addressing Karnataka's irrigation challenges. This third stage of Upper Krishna project will be awarded by the Tribunal number 2, Brijesh Kumar, in the year 2010, and it is also revision was taken place, and in 2013 it is finalized, but so far Gazette notification has not been issued by the Government of India. In that award, from 5,019 meter to 5,024, 519 meters. 524 meter can be raised. The height of the dam can be raised. So, if the height of the dam is raised, there will be a submersion of more than 75 acres of land. 75,000 acres. So, more than 75,000 acres of land will be submerged, for which compensation has not been given. And for canal works, about 51,000 acres of land is required For acquisition. for acquisition, for which also no compensation has been given. Today, the special cabinet meeting has been called to fix the rate of the submerged land and also the canal which is going to be farmed. So far as the submerged land is concerned, per acre, if it is a dry land, 30 lakh rupees Per acre. per acre.
If it is a wetland, it is 40 lakh. 40 lakh thousand rupees. So far as the canals are concerned, about 51,000, more than 51,000 acres. acres of land is required, for which 25,000 for dry land, 25 lakhs. 25 lakhs for dry land, and 30 lakhs for wetland. Is this ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ನೆನಪು ಗೊತ್ತಂತ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ. ಸೊ ಏನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವಾರ್ಡ್ ಏನದನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು 4 ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದು ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರನ್ನ CR ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನೀರು ಎಕ್ಸೆಸ್ ನೀರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮಂದಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅವರು 2 ಬಾರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದವರು ಈ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಭೆ ಅವರು ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇದು ಜಿನೈನ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಈಗ ಅದೇ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ನನಗೆ ಪತ್ರ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಆತಂಕ ಪಡೋದು ಬೇಡ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ನಿಗದಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನ, ರೈತರುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕರೆದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಕೂಡ ನಡೀತು. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು, ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವು ಈ ಅವಾರ್ಡ್ನ 1 ಬಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು 10 ಸುತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಆಡಳಿತ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎತ್ತರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 524 ಎತ್ತರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾನು ನಡೆಸ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು. ಈಗ ಆಗಿರೋಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಏನಿದೆ 524ವರೆಗೂ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಘೋಷಣೆ ಆಗಿರೋದು, ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು. ನಾವು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಬಂದಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದ ಐತಿಹ್ಯಪರನ ದರಗಳನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 25/1/2003 ಅವರು ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ 20 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗೆ ಒಣಭೂಮಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ 24 ಲಕ್ಷ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ನೀರಾವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ರೈತರು ಯಾರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.